Ikemen. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. Je me rappelle plus trop du lore. Hein. Teste et guette-toi ton avis. Ça va, je verrai bien. Comment il s'appelle encore le héros? C'est pas Dante ou un truc comme ça? Ouais, Dante, ça va, ça tape bien, hein, Dante. Dites-moi s'il y a des refs, les gars, parce que je me souviens plus de rien. Des jeux vidéo. Il est effrayant. Ça c'est vrai ça. Colons! Vous êtes des colons les Américains. Oh, ça me régale. Ah, le lapin il découpe hein. Il faut toujours se méfier des lapins blancs frère. Oh, waouh. Et il a du flow hein. Il a du flow ce lapin. Eh les gars, j'ai bien fait de mettre en jab je crois. Lui t'as pas le lore Nikki, Sparda c'est le daron de Dante. C'est lui Sparda? Ouais non, ils ont sauté le môme. Ah non, Sparda c'est celui à qui appartenait l'épée. Ok. Ouais, c'est du spoil hein. Un putain de lot frère. Hey! Hey! Il est là le beau gosse de Ikemen. Zero spoil c'est du lore. Bah du coup c'est du spoil. Aïe aïe aïe. Ah il est beau gosse hein.
いつもはこういう時かっこいい洒落たセリフで決めるんだがな。今回は何にも思いつかねえ。こんなこと初めてだ。ああ、よし、思いついた。倒したところからだ。バーン。たく、スケルターは80年代からずっとこうだ。マスターズ・オブ・ユニバースね。どうもありがとうございました。 Je fais ça après, mais bon. On regarde d'abord l'épisode. 助けるために来たんですよね。まあそうだな。この辺でよく人が襲われるからクライアントに頼まれてね。クライアントに頼まれたってどんな仕事をしてるの？悪魔狩りだ。悪魔。じゃあひょっとしてさっきの怪物は？さっきのか？あいつらはただの雑魚だ。もう平気さ。Bizarre ce môme. かわいいね。早くお家に帰らなくちゃね。ほらエリー、お兄さんにバイバイして。 Ah ouais. Ça va devoir fracasser le môme. やめて！何してるの？赤ちゃんなのよ。違うぞ。ちくしょう。 Ok. Oh! Mais frère, ils ont mis un son de fou! Mais ils ont mis un son de malade, frère! Ah non, ils régalent! Incroyable! これは昨日の夜起きたバチカン市国での爆発の映像です。世界中に驚きと恐怖を与えました。容疑者の背中には奇妙な形状の突起部が2つあり、その形はまるで羽のようです。世界中が嘆き悲しむ中、一つの疑問が生まれています。やったのは誰なのか。この一件を利用する形ですでに極左勢力がアメリカは世界の警察官をやめるべきだと主張しています。しかしアメリカには世界を導く道徳的責任がある。監視カメラには兵器化されたウィングスーツのようなものがはっきり映っています。アメリカ軍にそのような軍事技術はないはずです。あんなものを開発できる技術があるのはロシアに他ならん。みんな聞いたか？政府や協調組合主義者たちは忠実な伝道者どもを使ってロシアのせいにしようとしてる。ふざけてるよな。俺たちのことをバカ Comme にする。 quoi, elle est dans les mêmes débats de nos jours. Hein. これは神に対する攻撃なんだよ。実行犯は悪魔のテロリストたちだ。地獄から出てきた。悪魔のテロリスト？それは初めて聞いた。教会の教えでは習いませんでしたね。悪魔のテロリストを知ってるか、フィル？もちろん別れた妻だ。今回の襲撃を行ったのは高い知恵を持つ悪魔のテロリストのようです。ふざけるのはやめろ。現場でアメリカ兵の遺体が見つかっているんだ。こっちは真剣な話をして。フィッシャー博士は世界で最も優秀な理論物理学者の一人だ。ふざけてなどいない。失礼しました、副大統領。私にも分かるように話してくれ。どうして言い切れるんだ、あそこにいたのが。悪魔だと？特定方法は他の犯罪と同じです、大統領。現場の DNA を調べました。悪魔の DNA がわかるのか？悪魔と呼ぶ存在はホモ・サピエンスから枝分かれし進化していった種族なんです。別の世界の住人で平行世界に存在している。現時点での仮説としては我々の共通の祖先が向こうの世界に行く方法を見つけた。そして環境に適応して力を手にし厳しい世界を生き抜いてきた。地獄だな。はっきり言ってくれ。その厳しい世界というのは地獄のことなんだろう。神話は過去の事実を伝える物語。地球上の全ての文化圏で悪魔や魔界の物語があるのはなぜでしょう。 Ah, vraiment, ça me plaît de fou là. 我々は2つの世界を橋のようにつなぐ次元の裂け目を発見しました。裂け目は量子干渉フィールドによって何千年も塞がれていた。このフィールドは自然に崩壊することがあり、その時に発生するのがポータルです。小さな悪魔はここを通って人間界に来る。幸いポータルは不安定なので複雑な分子構造を持つ大きな悪魔は通れません。それはつまりどういう意味だ？巨大な悪魔は反対側で詰まっています。君は誰に雇われているんだ？ダークレルムコマンド。広報部からはダークコムと呼ぶよう言われています。ダダークコムは Dark 独立した次元警備組織。出資者は個人だ。私だよ。皆さんこれを見てください。
説の魔剣士スパーダの剣だ。スパーダ、その名前が出るとは。奪ったのは剣だけのようです。Il a découpé tout le monde. 間もなく地獄の門が開かれるだろう。このパーティーに参加したい人間がいるなら歓迎するよ。ウサギを捕まえたいならハンターを見つけろ。ではパーティーで会おう。なんてことだ。今まではサダム・フセインの心配だけしておけばよかった。バイオオーガニックウェポンの問題もなんとか片付いたのに、今度は地獄から悪魔が這い出てくるというのか。博士の言った通り、 Ça, c'est Saddam Hussein normal. Hein. 科学の話です。主の言葉は正しかったと証明され Ça va, après Saddam Hussein, l'ennemi c'est l'enfer. そして聖戦が始まる。ウサギを捕まえたいならハンターを見つけろ。我々で遊んでいるようです。だから次のヒントを与えてる。そのハンターが誰なのか明らかにしなくては。それが分かれば。デビルハンターだ。デビルハンターたちを探し出せ。そして連れてくるんだ。ベインズに従え。Ah ouais, ça kidnappe tout le monde. Kita, いつものやつ作っておいたよ。サンキュー、生き返るぜ。あ、Ikemen. Oh, le Golemon. Il s'en bat les couilles, il est trop concentré. Vitesse. Wesh, il a le temps de tuer tout le monde. Wesh, il est trop rapide. Ike. ダンテ、もう帰るのか。たくさん話すことがあるだろう、兄弟。Ah, il a un frère. Incroyable. 死んだはず。いや、死んでなどいない。 Mais le SD, wesh. Ah non, c'est trop stylé. この前の赤ちゃん悪魔かよ。Ah. C'est dommage, j'ai pas trop de souvenirs du jeu. J'aurais trop aimé avoir des rêves. 精霊の名においてアーメン。本当はハンターじゃないんだよ。この格好は騙すために。Eh bang. ウサギの悪魔だって。ああ、聞いたことがあるかもな。話せ。知り合いがデビルハンターを相手にしてるブローカーだ。まあ他人の不幸を食い物にする詐欺師だけどな。Moi, il y a un ou deux trucs du jeu, je me rappelle aussi. Je vais pas le dire. 平気で嘘をつく酔っ払いの言葉だから信じちゃいなかったが、嘘じゃなかったのかもな。彼の話が本当ならホワイトラビットはこのニューヨークにいたことになる。そいつの名前はエンソ・フェリーニョ。痛い痛い痛い。なんだ。どうしてくれ。どくんだ。ほらどけ。おいしい。ごめんよ。
Ah, pour le coup, c'était vraiment un jeu de fou, les gars.ホワイトラビットのことを話せ。そのためにこんなこと？ああ、そいつなら知ってるよ。事務所に現れて急ぎの仕事を頼んできたやつだ。おかしいと思わなかったのか？巨大な喋るウサギを見て。こんな仕事をしてるや珍しいことじゃない。町の西側で騒ぐ悪魔を消してくれって頼まれた。目立ちすぎてるとか何とか言ってたがね。なぜだ？奴にどう関係ある？報酬がすごすぎて理由を聞くのを忘れちまったよ。Ça a signé un pacte avec le diable sans le vouloir. ウサギは生かせるハンターを指名してきやがった。他のハンターじゃダメだとさ。誰だ？名前はダンテだ。ああ、いいやつだよ。ちょっと辛い過去があるんだ。ほら、よくあるだろ？父親はいなくて母親と双子の兄は悪魔に殺されたって感じの話だよ。なるほど。ホワイトラビットが見つけろと言ったハンターは彼自身が雇ったハンターである可能性は高いでしょう。ダンテ、名字は不明。傭兵の仕事もこなしているようです。お、ここに書いてあることの半分が事実なら彼の。Eh les gars, après je dois vous montrer une photo de l'auteur de Devil May Cry. C'est trop drôle. Une photo de lui à l'adolescence. Vous allez trop rigoler. 理由は？ここに書いてあるのは飽きたからだと。アミュレットを渡せ。死んだ兄貴に変身するのは良くなかったな。君の悪い赤ちゃんの方が良かったぜ。似合ってたしな。Il a vraiment des balles infinies, frère. Aïe aïe aïe, en pleine match, tu vois. なんで必死にこのネックレスを奪おうとしてんだよ。理由を言え。皮肉なもんだな。お前はずっと同じ姿のくせに自分が何者かも分かっていないらしい。またかよ。Eh bang! 悪魔の話なら前に聞いたことがある。強すぎてこっちに来れない悪魔は自分たちの意識を移動させて人間界のものに憑依させる方法を編み出したんだ。ポルターガイストだよ。それがホワイトラビットってやつの正体だな。憑依されたぬいぐるみさ。憑依してるのは普通の悪魔ってわけじゃなさそうだけどな。勝手に喋るな。知ってることは全部話した。奴の居場所なんてわかんねえぞ。一度しか会ってないんだから。居場所はすでに分かってる。人間サイズのウサギが隠れ続けられるわけがない。この罪人の世界でも。ってことはまさか奴のところに部隊を送ったのか？どうせあれだ。全員死んだんだろ。Aïe aïe aïe. 一人戻った。もう一つ、剣のことを聞いてください。スパーダの剣のことは知っているか？スパーダその名前は知ってるぞ。古いおとぎ話だろ。大昔にいた悪魔だ。その頃はまだ2つの世界がつながっていて、スパーダは人間のために悪魔たちと戦い、地獄の王に反旗を翻した悪魔だ。そんなことは知っている。あの剣がどう関係あるか聞いているんだ。
今から話すよ。それでスパーダは悪魔だけどめちゃくちゃいいやつで人間たちを守ろうとした。魔法を使ってな、一人で人間界を悪魔から守ったんだよ。それを可能にしたのがスパーダの剣だ。真の力を発揮するには魔法のアミュレットが必要で、その力を恐れたスパーダはアミュレットを割った。Ok. まあくだらない作り話だと思うけど。そうか、分かったぞ。剣を見てください。塚のところにへこみがある。何かをはめ込むんです。裂け目を塞いでいる量子干渉は送信機のようなものによって発生しているんじゃないかと考えてました。悪魔のテクノロジーは古臭い。でも量子原理に対する理解度は我々より高いようです。このアミュレットが送信機なんです。割れたアミュレットはそれぞれ信号を出していて、スパーダの剣はデコーダーなんです。誰かがアミュレットを両方手に入れて剣にはめ込めば送信はストップする。量子干渉はなくなり、何の制限もなく2つの世界を行き来できるようになる。つまりハルマゲドン。 Ouais, c'est ce que je capte aussi, Rita. そうです。どうなるかはわかるでしょう。裂け目を通れなかった強大な力を持つ悪魔も人間界にやってくる。戦って倒しても終わりじゃない。同じような悪魔が次々とやってくる。Ah, y a un vrai そ lore. の世界 Hein. を埋め尽くし、人間たちは駆逐されるでしょう。そんなことはさせない。そのためにダークコムがあるのだ。神の一撃を食らわせる。闇の軍団を止める最後の砦となる。ええ、神の一撃を食らわせる。ホワイトラビットの目的は裂け目を開くことでしょう。そのためには2つのアミュレットが必要になる。すでに1つ手にしている。やつはもう一つも。 Ah, il a déjà un morceau, lui? 副大統領閣下ベインズ J 分隊のアンダース。さあ、生き Ok. 残りです。彼か。無事で何よりだ。その顔の傷はどうした？ウサギにやられました。なぜここにいる？治療はどう Ah, す ils る？ vont tellement se faire 秘密 sauter. 情報を伝えるよう言われました。世界の終わりに関する情報です。さあ、それを伝えに、あなたに直接伝えに来ました。さあ、ホワイトラビットの言葉を聞いたんです。奴は切れていた。無事切れでした。さあ、残りのアミュレットを奪おうとして失敗したらしくて、計画の続きをすぐに進める気です。計画だと？それはどんな計画だ？わかりません。誰かに仕事を頼むとか言ってました。その誰かがアミュレットを持ってると。さあ、ダンテだ。 Aïe, aïe, aïe. Mais non. Mais moi j'ai jamais vu de personnage comme ça, frère, dans ma tête. Moi il était v'là sombre dans ma tête. Et là-dessus, dans le jeu, les gars, moi dans mes souvenirs, il était v'là sombre. Aïe aïe aïe. Ah les gars, moi je valide hein. Les gars, moi je valide de fou. Attends, faut que je trouve pour le placer, pour le regarder. Bon sang. Toute une horde de monstres. Combien de temps on va rester à se tripoter la nouille avant qu'on nous explique pourquoi on est là? Votre employeur va arriver dans quelques instants. Il vous donnera les infos sur la cible. La cible? Genre, il y en a qu'une seule. Ça fait beaucoup de flingues pour un seul mec. Avec autant de renforts, tu vas peut-être pas te faire défoncer cette fois. Ouais, c'est ça. C'est des spécimens pareils qu'on est censé sauver? Moi, je dis qu'on devrait s'en occuper nous-mêmes. On est une unité d'intervention tactique formée pour l'élimination ciblée des démons. Cette mission-là, elle demande des individus plus basiques. Ils répondent très bien à cette description. Laissons-les se battre pour savoir qui est le plus dangereux. Nous, on sait déjà de qui il s'agit. Oh bordel de merde. Est-ce que c'est... Moi la VF elle... C'est le vice-président. Ah, La VF elle a l'air trop bien frère. À me présenter, j'irai droit au but.
Ceci, messieurs, est votre principal objectif. Un objet d'une importance capitale Ça va pour la chasser sécurité Dante, de hein. notre pays. Seulement, sachant que cet objet n'est pas censé exister de façon officielle, nous devons le récupérer de façon officieuse. Nous avons pu le localiser à cette adresse. Il se trouve autour du cou de son propriétaire actuel, un homme que le gouvernement considère comme une menace de très haut niveau. Il est extrêmement imprévisible et possède des capacités prodigieuses pour le combat. Vous ne devrez l'affronter qu'en étant certain de disposer de votre pleine force de frappe. Et votre Superman à la mort moelleux, est-ce qu'il a un nom? Bah, pourquoi il crache comme ça? Il s'appelle Dante. Oh, c'est nul, Dante. Dante. Attendez, c'est ça le gigatueur dont on est censé avoir peur? Et qu'est-ce qu'il va faire? Nous aveugler avec de la laque? Ouais, c'est ça, rigolez tant que vous le pouvez. Je vous garantis que vous allez pas rire longtemps. Oh, lui, s'est fait trop mal. J'ai croisé Dante une seule fois. On a fait service de protection tous les deux. J'ai bossé avec toutes sortes de tueurs et de durs à cuire dans ma carrière. Mais ce type-là, il est vraiment à part. Sa façon de se déplacer, sa capacité à encaisser. J'y serais sûrement resté s'il avait pas été là. Et vous autres, vous allez tous y passer si vous osez vous frotter à lui. Même pour tout l'or du monde, il faudrait être suicidaire pour essayer de le capturer. $2 000 000. La récompense c'est de $500 000 pour celui qui me ramènera Dante et l'amulette. Plus un petit bonus s'il est en vie et qu'on peut l'interroger. Wesh. Bah voilà, quand vous voulez. On attend quoi pour se le faire? Nous allons d'abord envoyer un civil sur Eh les ben lieux voilà. afin de détourner l'attention de Dante le temps que vous interveniez. Si c'est à nous de se taper le sale boulot, pourquoi vous avez fait venir votre patrouille de Boy Scouts? On peut pas dire qu'ils étaient des gaines de bidasse. Ah, c'est des haggans, ça me fume. Les soldats que vous voyez là seront chargés de superviser l'opération. C'est à eux que vous remettrez la cible. Le contrat prendra effet à minuit ce soir. Ce sera tout. Donc là, il va devoir tabasser tout cela, aujourd'hui. Toi, avec le chapeau et les lunettes de soleil, tu restes avec nous. Oh, ils vont le tabasser. T'as vu quelque chose qui t'excite, ma chérie? Oh shit. T'avais raison tout à l'heure. On n'est pas des bidasses. On est des chasseurs de démons. Non, tu déconnes. Ouais, je sais. Ça doit faire un sacré choc. Une inconnue se pointe et elle te sort. Les démons existent et c'est mon boulot de les éliminer. Comme tout le monde, tu te dis que je raconte n'importe quoi. Mais manque de chance, c'est la stricte vérité. Et le pire dans tout ça, c'est pas le fait que les démons existent pour de vrai, mais plutôt qu'ils sont vraiment super durs à tuer. On a dû mettre au point des armes adaptées. Par exemple, ces balles spéciales anti-démons. Si tu touches un humain avec, elles ont le même effet qu'une balle ordinaire. Mais si tu touches un démon, le liquide qu'elle contient reconnaît instantanément l'ADN du démon et explose à son contact. Ça, c'est bon à savoir. Oh, c'est Il un arrive démon. parfois qu'ils se fassent passer pour des humains. Et leur déguisement peut être extrêmement convaincant. Mais il y a un truc dans les proportions. Les bras ou les jambes vont être un petit peu trop longs, les traits du visage un peu trop exagérés, comme s'ils n'avaient pas complètement fini leur évolution. Et il y a aussi un truc dans le regard, comme un vide, là où on devrait voir l'étincelle d'une âme. Et il y a l'odeur, bien sûr. Un étrange mélange de souffle et de bouse de vache. Damn. Oh, elle est trop stylée, elle, par contre. Incroyable. Saloperie de rejeton de l'enfer. Elle a Vous un m'avez putain de flow. impressionné, patron. Je crois que je vous ai même pas vu sursauter. Je savais que je ne craignais rien. Le lieutenant Arkham est la fine fleur de notre armée des justes. Je veux simplement protéger ce monde et l'espèce humaine. C'est tout ce qui compte. Eh ben, Tout à fait. Et notre sacrée monde équipe ne qu'ils ont là. pouvait espérer meilleure protectrice. On m'a dit de me présenter ici. Enfin, je pense que c'est dans cette pièce. Vous êtes au Faites-le courant entrer. que je dois différencier une porte- Non, ici. C'est qui celui-là? Je vous présente Anders, le nouveau membre de l'unité d'élite d'Arkham. Anders, alors c'est toi? Le seul rescapé de l'attaque du Lapin Blanc. J'ai vu toutes vos vidéos de mission. C'est un honneur d'être sous vos ordres, madame. Lieutenant. Mary. Lieutenant, c'est noté. Reçu 5 sur 5. Sois le bienvenu dans l'équipe, mon gars. Vous êtes sûr qu'il sera au niveau? Il a expressément demandé à vous rejoindre. Dieu l'a mis à l'épreuve et il l'a jugé digne de cette tâche. Soldat, où se trouve le civil? Et tant qu'on y est, à qui est-ce que je dois causer pour améliorer le menu? Hein? C'est Ouais. impossible d'avoir une bonne assiette de... Oula. Ah ouais. D'accord. Bon, alors, je suis censé faire quoi, déjà? Ah, ça panique, hein.
Ouais, la voix de Cartman, elle me fume. Dante. T'es là? Ah ouais, le coup fourré. Hé, Dante! C'est Enzo, ton vieux copain! Y'a personne? Oula! Oula! Aïe! Aïe! Oh, Dante! Ah bah t'es là! Ah bah je suis rassuré, hein. J'étais inquiet, moi. Tu m'as manqué. Salut Enzo, comment tu vas? Oh bah j'ai déjà connu mieux pour être très honnête et je serais sûrement beaucoup plus détendu si j'avais pas le canon de ton flingue braqué sur la tronche. Je peux rien y faire, je suis désolé. Mais j'ai une super anecdote à te raconter. Je suis sûr que tu vas adorer. Mon dernier boulot, tu sais, celui que tu m'as confié, en fin de compte, c'était un piège qui devait permettre à un bébé démon métamorphe d'essayer de me piquer mon collier. Un truc de fou, non? Oh, oui, c'est le truc le plus dingue que j'ai jamais entendu. Oh la descente qui arrive. Oh, je crois que ça va être un épisode de fou, ça. Il va y avoir une guerre atroce. C'est le gars qui m'a refilé ce contrat, le lapin blanc. Ouais, je suis sûr que c'est lui. Quand il est venu dans mon bureau, il était charmant. Alors j'ai écouté, et je sais pas, j'ai été comme hypnotisé, tu vois. Tout ce qu'on a à faire, c'est le choper les premiers. Et ensuite, on partagera... Trop stylé, la tenue rouge. Entre nous. En gros, tu veux dire que tu m'as envoyé tout droit dans un piège parce qu'un démon qui ressemble à un lapin géant t'a convaincu de le faire? Mais c'est à peu près ça, ouais. J'avoue, c'est cohérent. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai apporté la seconde moitié de ton argent. C'est pas parce que le contrat était bidon que tu mérites pas d'être payé, hein. Des beaux petits billets verts 100% américains. Et tout ce que t'as eu à faire, c'est de te bastonner avec un bébé. Et avec mon frère. Le métamorphe est revenu un peu plus tard en prenant son apparence. Il ressemblerait sûrement pas à ça aujourd'hui, mais bon, ça m'a quand même fait drôle. Ton frangin? C'est ce qu'on appelle déterrer le passé, hein? Oui. T'es sûr que ça va? Je te l'ai assez répété. C'est quoi ma règle d'or? Je prends n'importe quel boulot qui paye bien, surtout s'il s'agit de buter du démon. Tant que j'ai pas à m'impliquer émotionnellement. Oui, je sais. Moi, j'aime trop la VF de Dante, les gars. Tout est cool entre nous, pas vrai? Tu sais bien que je te considère pratiquement comme mon fils. Je serais prêt à prendre une balle pour toi. Oh, enfin, peut-être pas une balle, non. Mais un coup de couteau, sûrement, genre une petite coupure. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu comptes pour moi et que jamais de la vie j'aurais pu te piéger comme ça. Tu veux dire qu'il n'y a pas plusieurs équipes de mercenaires en train de nous encercler en ce moment? Bon, d'accord. Oui, c'est vrai, ce coup-ci, je t'ai piégé. Mais c'est parce qu'on m'y a obligé. Ah, je suis sûr que j'en ai un autre qui traîne dans le coin. Dante, il me fume, il est trop chill. Ah, le voilà. Dante, écoute-moi. Ces gars-là ont l'ordre de récupérer ton collier par tous les moyens. Et c'est le gouvernement qui les paye. Cette histoire, ça vient de la Maison Blanche. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais que tu me files ton fameux collier et que j'aille le rapporter moi-même? Hein? Comme ça, y a pas de lézard. Je peux pas faire ça, désolé Enzo. C'est elle qui m'a donné ce collier. Ce n'est pas un collier comme les autres, Dante. Il est lié à l'histoire de notre famille. Je voudrais que tu en prennes bien soin, c'est d'accord? Tu devras toujours le protéger, quoi qu'il arrive. Tu me le promets? C'est la dernière chose qui me reste d'elle. Et je laisserai personne me le prendre. Voilà, Dante, ça j'aime bien. Bon, ben je vais te laisser te préparer pour la grosse bagarre et puis je vais y aller. Oh. J'ai pas dit que tout était cool entre nous. Ah bah si le but, ça me choquerait. Non, c'est Batman, Dante, frère. là pour ton amulette. Alors tu lâches tes flingues et tu nous la donnes gentiment. Je t'ai dit de lâcher tes flingues! Je crois que c'est pas lui qu'on cherche. Évidemment que c'est pas lui qu'on cherche. Mais non. Oh, ça arrive trop stylé par contre. Avec un putain de billard. Oh, les moves incroyables. Sur qui on est censé tirer? Oh, c'est un troller de compétition. Elle me fait penser un peu à Deadpool.
trop stylé. Allez, arrête-toi! Oh l'humiliation. Oh l'humiliation frère. Maintenant, on est cool. T'étais vraiment obligé de me bâillonner, hein? Oui, bah ça va, j'ai pigé, c'est bon. Bravo, t'as réussi à pas en tuer un seul. J'aime bien me fixer des petits défis. Tu saurais pas me dire pourquoi le collier que ma mère m'a légué est devenu l'article de mode le plus en vogue à New York? Tu te doutes bien que si j'avais cette info, j'aurais essayé de te la vendre à la seconde où je suis arrivé ici. Tu me connais mieux que ça. Enfin, mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh, ça va nous mettre bien. Je bosse toujours mieux en musique. Allez, la vague 1 elle est finie, la vague 2 maintenant. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, il a bon goût en musique. Aïe 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 aïe. Ah, il régale. Oh non, je vous jure, il me faut trop penser à Deadpool, sa manière de fight. Aïe. Oh. Holy shit. Quoi, cette connerie? Ah, sois pas trop surpris. Les aptitudes. Aïe aïe aïe. J'irais pas dire que c'est vraiment Deadpool. Mais ta mère me le dit tout le temps. Incroyable. Eh Pat, nos petits gars se font toujours botter le cul? Ouais. Je suis vraiment désolé pour vous, Doc. Votre première sortie sur le terrain et on va même pas devoir intervenir. Mon cerveau est bien trop précieux pour que j'aille m'aventurer dans une zone de combat. Je suis venu uniquement pour pouvoir étudier le transmetteur quantique dès que possible. Franchement, vous avez pas envie de vous dégoter une belle cicatrice comme mon pote, là? King. Quoi? Je trouve que ça fait balèze. T'es allé te frotter au lapin blanc et tu t'en es tiré? J'ai eu de la chance, ça s'arrête là. Oh. Yo, attendez, c'était quoi ça? On dirait qu'il a un pouvoir de guérison. Vous avez une explication là-dessus, Doc? Pas pour le moment, non. Est-ce qu'il aurait été génétiquement amélioré? J'ai ma petite idée. Et je vais la vérifier dans peu de temps. Génial. En gros, ce type est une sorte de super soldat. Il possède la moitié du transmetteur qui empêche que notre réalité soit submergée par les armées de l'enfer. Et il le porte en collier. Ouais, il se contente simplement de le porter autour du cou. C'est à se demander si Sparda savait ce qu'il faisait. Je te demande pardon, mais qu'est-ce qu'une ville de la Grèce antique vient faire dans toute cette histoire? Pas Sparta, imbécile. Sparda. Aucun d'entre vous n'a lu le dossier de briefing que je vous ai envoyé? Des golemons. Merci beaucoup. Sparda est le seul chien de l'enfer qui mériterait presque qu'on ne l'atomise pas sur place. C'était un chevalier démon, ou je sais pas quoi. Un grand et redoutable guerrier, bla bla bla. Il était le bras droit de Mundus, le roi des démons. C'était il y a 2000 ans quand notre monde était encore relié à leur trou à rats. Et Mundus n'était pas satisfait de ne régner que sur ce trou à rats. Il voulait aussi conquérir notre monde pour asservir toute l'humanité. Trop stylé. Le truc classique du démon, quoi. Et j'imagine qu'un matin, Sparda s'est réveillé et il s'est dit « Merde, c'est hyper maléfique de faire ça ». Donc il s'est rebellé. Il a lutté contre Mundus et il a éliminé des centaines de ses anciens camarades. Et putain, c'était vraiment le minimum qu'il pouvait faire. Mais même lui n'était pas capable d'arrêter toutes ces légions. Oh, j'aime trop ce lore. La seule façon qu'il a trouvée pour protéger l'humanité, ça a été d'isoler les deux royaumes. Et lui, eh ben, il est resté de notre côté. Et si c'est la vérité, depuis 2000 ans, il n'a jamais bougé le petit doigt quand une emmerde se produisait. Ça veut dire qu'il est encore là, le daron.
Alors peut-être bien que c'était qu'un vulgaire monstre de foire comme les autres. Effectivement, moi de ce qu'on m'a dit, je vais pas spoiler ceux qui sont pas de spoil comme moi. Hé, Dante, tu te souviens de moi? Attends voir une seconde. 2,15 m, la tranche d'une gargouille qu'on aurait taillée dans du rôti de bœuf. Ouais, je me souviens très bien. Arnold, c'est ça? Ça va les enfants? Ouais, super, merci. Julie vient d'entrer à la fac de Yale. Bon, voilà la situation. Il y a une énorme récompense pour celui qui va rapporter ton collier. J'ai réfléchi et je me suis dit, et si toi et moi on l'a rapporté tous les deux, hein? Et on partage le pognon. 50-50. C'est une bien meilleure offre que celle qu'on m'a faite tout à l'heure. Mais je suis obligé de te dire. Fallait que j'essaye. Désolé pour ton appart. Sans rancune. Trop stylé. Trop stylé. Oh, il l'a fracassé. Je croyais que le gros costaud allait au moins réussir à lui en mettre une. La vache, ces gars-là sont une honte même pour des mercenaires à la petite semaine. Lui va tellement die. Ce sont tes filles. Elles n'ont plus que moi, tu comprends? Je me suis engagé dans l'armée parce que j'avais pas d'autre solution. Et le sergent recruteur m'a dit « Tu auras l'honneur de défendre le pays en restant ici !» Il a rien dit à propos de ces démons de l'enfer. J'aurais bien aimé qu'il pense à m'en parler. J'aurais changé d'avis. C'est l'heure. Je passe à l'attaque. Ok, bien reçu, lieutenant. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Contentez-vous de faire tourner le camion. Incroyable! Il va y avoir un sacré duel là, entre elle et lui. Hey, bien joué, mais t'as visé à côté. Non. Pas autant que tu le crois. Oh, elle est trop forte! Incroyable! Mais non. En 2 secondes. J'aurais dû me douter que ces crétins n'étaient qu'une diversion. Et c'était qui, cette nana? Non mais quelle femme, je te jure! Rien à foutre de qui elle est. J'ai fait une promesse. Et je compte bien la tenir. Bon alors, y en a parmi vous qui ont besoin d'un agent? Ah, c'est bien stylé là. Y'a quoi dans vos balles? Je t'ai bien regardé te battre et je me suis demandé quel genre de mec peut se prendre autant de balles et faire comme si de rien n'était. Un mec vraiment super génial? Ou bien t'es pas un mec du tout. C'était une balle anti-démon que tu t'es prise. Ce qui veut dire que tu as beau être très doué pour le cacher. Wow! Tu es un démon. Hey hey hey! Alors? Un beau gosse irrésistiblement bien gaulé, ouais. Mais on a fait des gens sans demander. Tu n'es pas un démon. Pourtant ton sang est... J'ai entendu dire que ça pouvait exister, mais je pensais pas en croiser un jour. Tu es un hybride. Moitié humain, moitié démon. Doucement. Tu crois que je suis à moitié démon? Oui, tout à fait. Et j'ai la seule arme sur Terre qui... Oh, la précision. Vitesse! Elle s'est cassée direct.
l'a sauvé. Bien sûr, ça y est même. Hein. T'es sérieuse? À moitié démon? Si tu savais combien de ces horreurs j'ai tué, tu saurais que c'est complètement Va délirant. tellement y avoir un truc entre ces deux-là. Temps à s'entretuer. Le carnage et la destruction, c'est ça votre véritable nature. Fais-moi confiance, je sais tout sur la nature des démons et je suis pas l'un d'entre eux. Alors comment tu peux expliquer ce que tu es capable de faire? Tu te bats exactement comme eux. Tu as une force contre nature, mais pas une once d'intelligence ou de stratégie. Peut-être, mais ça m'a pas empêché de te mettre le grappin dessus. Et puisqu'on se raconte tout, pourquoi tout le monde veut me prendre le collier de ma mère? Tu ne sais même pas de quoi il s'agit en réalité, pas vrai? Je sais qu'il est à moi! Et je te laisse, rejeton de l'enfer. Aïe! Oh! Incroyable! Oh, la technologie de fou! Ah, ça y est, elle est partie. Ah! Jackpot! Oh! Oh, le guet-apens! Non, mais elle est trop balèze en fait. D'habitude, on se casse pas la tête à capturer les membres de ton espèce. Mais on a la technologie qu'il faut pour parer aux situations exceptionnelles. Une sorte d'assurance, au cas où tu arriverais à sortir du camion. Quel camion? Qui a mis le grappin sur qui, ça l'enfoiré? Elle est incroyable. Quel perso cette meuf. Ah non les gars, je suis obligé de continuer. Ah, je suis obligé de continuer. C'est obligatoire, wesh. Tous les chasseurs de démons doivent prêter serment. Je jure solennellement de protéger notre monde contre tous les monstres qui voudraient y a combien d'épisodes en tout? Même s'ils sont très gros, effrayants, Il y en a que 8. dégoûtants. Je jure solennellement... Chut! Je crois qu'il y a un démon qui nous écoute. Saison 2 confirmée. Magnifique. Ça c'est pas cool. Alors, Mary, le film t'a plu? C'était pas trop mal, mais ça manquait d'explosion. Je t'avais dit de ne pas la laisser regarder tous ces films violents. Désolé, j'ai du mal à refuser quoi que ce soit à ma fille unique et adorée. Ah, ça va faire... Ah non, mais avoir le même délire que Batman. John, ce type nous suit du regard. J'ai vu. Marche plus vite. Ouais, ça fait trop peur ça par contre. Je jure solennellement de protéger notre monde contre tous les monstres. Ah, les enfants, c'est tellement dégueulasse. Vous avez vu un monstre géant avec la bouche qui s'ouvrait en 3 parties? Bien sûr. Le père, il s'en veut. Le dessinateur va faire un portrait robot. Il va s'en donner à cœur joie. Ah, tout le monde le prend pour un fou. L'université a appelé. Ils disent que tu n'es pas allé travailler depuis des semaines. C'est ça, mon travail!
Tu te rends compte que ce qu'on a vu prouve que toutes mes recherches et toutes mes théories sur cet autre monde sont justes? Mais tu ne passes plus de temps avec ta fille, ni avec moi d'ailleurs. C'est pour vous deux que je fais tout ça. Il y a des monstres qui s'introduisent dans notre monde. Et on ne peut pas faire confiance aux autorités. Je dois trouver un moyen d'obtenir des pouvoirs vraiment puissants pour être capable de protéger notre famille. Comme tu nous as protégés dans le métro. Oh, les femmes, elles sont tellement dures. Oh, elles sont tellement dures. Aïe, 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 aïe. Mais comme... John, désolé, je n'aurais pas dû dire ça. L'opinion que tu as de moi n'a aucune importance. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un putain de démon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tout ce qui compte pour moi, c'est d'avoir la force nécessaire pour vaincre les ténèbres qui nous menacent. Car sans cela, nous n'avons rien. Putain de merde. Hé, ma jolie! Je veux pas jouer les passagers ronchons, mais je pense que ce genre de traitement est interdit par la Convention de Genève. La Convention de Genève ne s'applique qu'aux humains. Et moi je suis bien un humain, non? Dans ton cas, je crois que les Nations Unies feront une exception. Je dirais que c'est le deuxième plan le plus moisi que tu m'aies jamais proposé. Ah, parce que tu m'en veux encore pour la mission à Raccoon City? Le troisième pire. Patriote à Arkham. Alors ces nouveaux jouets te plaisent, lieutenant? C'est pratique. Seulement ça aurait été encore mieux si tu m'avais refilé ces merveilles avant le début de cette putain de mission. Ce sont encore que des prototypes que Goldstein a bricolés dans le labo. Rien n'a été homologué pour... Il y avait une ref à Resident Evil. Et si tu te sens de le tester... Ah, j'ai pas les rêves de Resident Evil. Un joli prototype qui est prêt. J'ai hâte. Sentry, King, au rapport. Tout va bien. On est de bons petits leurres en Ah, dommage, j'ai pas les refs. Mais je crains que la tête du bon docteur finisse par exploser tellement il est fou de joie. Le transmetteur fonctionne exactement comme je l'avais théorisé, évidemment. Il émet la moitié du champ d'interférence quantique. Le reste du signal provient de l'autre partie de l'amulette. Attendez, si ce truc peut servir à détruire la barrière qui nous sépare du monde des démons, pourquoi on le réduit pas en miettes tout de suite? Non! Il n'est pas question de réduire l'amulette en miettes. Le signal qu'elle émet maintient en continu l'intégrité du mur quantique. L'état naturel des deux royaumes, c'est d'être liés l'un à l'autre. Si on détruit le transmetteur, ça pourrait les réunir ou menacer la stabilité de chacun des deux univers. Sans parler du fait que nous avons tant de choses à apprendre en l'analysant. Rien que les applications en matière d'ordinateur quantique sont fabuleuses. D'accord, ça va, je posais juste la question. S'il vous plaît, les gars. Est-ce qu'on pourrait déjà essayer de rentrer à la base en un seul morceau avant de parler de déstabiliser des univers? Je me suis déjà sorti de pire situation. Le secret, c'est de garder son calme. Alors quoi qu'il arrive, tu la boucles. De toute façon, y a rien à dire de plus, Dante. C'est foutu, point barre. Écoute, ils croient qu'on est à leur botte et qu'ils ont gagné. Mais on a une chance, on peut s'échapper avant qu'ils nous bouclent. Aïe! Et pourquoi t'as fait ça? Aïe! Comment vont nos prisonniers? Je trouve qu'ils prennent un peu trop leurs aises. Le pressing. Pourquoi vous avez fait ça? Wow! Ce serait cool de me prévenir avant de déclencher un lance-flamme pendant que je conduis. Enfin, bien sûr, si c'est possible. Aïe, 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 aïe. Alors, les tubes cracheurs de feu, c'est standard sur ce modèle ou c'est une option? Parce que moi, justement, j'ai toujours voulu un lance-flamme. Ça fait partie de notre pack d'options anti-démons, et si jamais le rejeton de l'enfer arrive quand même à s'échapper, il nous reste la nanobombe que je lui ai injectée. Une nanobombe. Le détonateur est programmé pour s'activer s'il s'éloigne plus d'1,5 km. Même avec son pouvoir de guérison, il aura du mal à se régénérer avec la moitié du coup explosé. La vache! Je voudrais pas voir ce que vous lui feriez s'il était 100% démoniaque. Mais je remets pas en question vos méthodes, hein, au contraire. Me dis pas que t'es quelqu'un de sensible, Anders. Je croyais que tu crèverais d'envie de te venger sur Deux des petits bandits là. Après ce que le lapin blanc a fait à ton unité. Moi, je pense seulement à ma famille. C'est tout. Alors ça,
à fait inattendu. Qu'est-ce qui se passe? Y a un souci? Pas forcément, non, mais il semblerait que le signal émis par le transmetteur quantique fluctue. Il a une fonction d'automodulation inexpliquée. T'es sûr que t'es prêt pour le terrain? Oui, je suis prêt, lieutenant. Je vous jure, prêt à l'action. Solide comme un roc. Lieutenant Arkham, ici Baines, au rapport. Tout roule, monsieur le vice-président. Arrivé à la base dans moins d'1 heure. Parfait. C'est tout l'avenir de la Terre et du ciel qui est en jeu, et il n'y a personne à qui je préférerais le confier. Maintenant, passez-moi le prisonnier. Pardon? Je veux lui parler. Il m'intéresse. Dante, je suis le vice-président William Baines. Le vice-président? Vous voulez dire le mec qu'on voit à la télé? Moi, je commence déjà à Non, aujourd'hui j'ai fait l'épisode 2 là. J'ai vu les images La dernière fois j'avais fait l'attaque de l'épisode votre 1. appartement par les mercenaires. Vos capacités physiques sont réellement un don exceptionnel. Le lieutenant Arkham m'a dit que vous étiez à moitié démon. Elle se court. C'est vrai que j'ai certaines capacités qui dépassent celles des humains normaux, mais je dirais plutôt que ce sont des mutations de super-héros. Y a pas la moindre partie le de moi déni. qui soit démoniaque, c'est impossible. Votre mère et votre frère, ils ont tous les deux été massacrés par des démons, c'est bien ça? Ouais. Ouais, c'est bon, on a tous eu des enfances traumatisantes et des familles massacrées. Bah quoi? Tu crois que c'est moi qui leur ai tout balancé? Bon d'accord, je leur ai tout balancé, mais j'aurais vu les horreurs qu'ils m'ont fait subir. Et votre père, Dante? Je peux rien vous en dire, je l'ai jamais connu. Oui, je vois. Il y a bien du sang démoniaque en vous, ça c'est absolument certain. Vous êtes né avec la marque des ténèbres sur votre âme. Mais aucun d'entre nous n'est perdu aux yeux du Seigneur. Dieu pourrait vouloir effacer cette tache par sa lumière, si vous lui prouvez la valeur de votre âme. Monsieur le vice-président, sauf votre respect, vous perdez votre temps. Ça veut le convertir? Il n'y a pas une proportion de sang démoniaque qui soit acceptable. La moindre coup de fourrin impur et faites-vous un démon. Votre passion est une force, Mary. Mais ne la laissez pas vous aveugler. Pour gagner cette guerre, il nous faut des ressources qui dépassent celles de l'humanité. Vous avez vu toute la puissance pure que développe Dante. Imaginez un peu ce que ce genre de pouvoir pourrait nous apporter s'il était employé pour le bien. Vous voulez utiliser cette créature, mais est-ce que le président approuve cette idée? Tout ce qui compte aux yeux du président, c'est de garder sa bonne image. C'est moi qui fixe notre ligne politique. Et c'est moi qui ramène l'argent. Le président approuve ce que je lui dis d'approuver. Le Seigneur ne nous aurait pas envoyé lui, le vrai un boss, instrument quoi. si puissant pour exécuter sa volonté divine s'il ne voulait pas que nous le mettions à profit pour sa gloire. Ah, j'aime trop. La route est barrée. Va falloir qu'on fasse un détour. Je vais voir ce qui se passe. C'est ça. Voilà ce qui cause cette modulation. Le signal s'ajuste en réponse à la localisation géospatiale de l'autre transmetteur afin de maintenir la synchronisation de l'ensemble. Donc ça veut dire que l'autre partie de l'amulette se rapproche de nous. On est à l'arrêt, petit. C'est notre chance de sortir de ce camion. Alors mène-toi d'ouvrir tes menottes. Presque. Je vois clair dans ton jeu, rejeton de l'enfer. Tu croyais vraiment que de te faire passer pour un parfait abruti marcherait sur nous? Je sais pas. Je vois pas de quoi tu veux parler. La comédie du démon qui ignore sa vraie nature. Tu veux me faire croire que tu te balades avec la moitié de la clé de l'enfer autour du cou par hasard? La clé de l'enfer? Wow. Je crois que vous vous plantez complètement de collier. Sérieusement. C'est juste un vieux bijou de famille que ma mère m'a donné. Ouf. Tout ça. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh le régal. Ils vont tellement se faire raqueter. À tous les membres de l'unité encore en vie, protégez la Ah, ouais, non, ce lapin il a du flow de fou. Protégez-la au péril de votre vie. Je vois rien du tout. On a d'autres survivants? On est entier. Mais on peut pas vous rejoindre.
Je crois... Mais ma jambe est coincée. Ils vont devoir faire appel à Dante. Dante va les sauver. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient nous sauver? Cite-moi une seule personne qui pourrait avoir envie de nous sauver, toi ou moi. T'as raison, personne vient nous sauver. Ah, c'est trop drôle. Askeno, Ikemen, merci pour le sub. Donnez-moi l'amulette, je peux la protéger. C'est le lapin blanc. Est-ce que quelqu'un a repéré la créature? Mon périmètre est sécurisé. Ah, vraiment? Oh. Je suis désolée. Oui, tu me ramènes. Fortement Oh que ce soit le shit. cas. Tu me ramènes. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, tout ça. C'est tellement la merde. Ah, c'est pas vos pistolets là qui vont faire quelque chose là. Mon pote Dante va vous botter le cul et vous allez moins faire les malins. Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, j'arrive, juste une petite seconde. Alors, vous préférez vous rendre chacun votre tour ou tous en même temps? Je présente mes remerciements les plus sincères au gouvernement des États-Unis d'Amérique, du royaume terrestre. Merci à eux et à vous tous de m'avoir récupéré l'autre moitié de mon amulette. Dieu bénisse l'Amérique. Aïe aïe aïe, il est effrayant. Attends, mais ça c'est une équipe spéciale anti-démon. Alors peut-être? Oh merde. Nos balles spéciales lui font rien. Son ADN doit être différent. Un nouveau stade d'évolution. Oh, quelle erreur d'aller au corps à corps. Quelle erreur. Il est trop chaud ce lapin. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus rien. Ah non, ils se sont fait découper. Ça y est. Monsieur le vice-président, Air Force 2 est paré au décollage. Nous devons immédiatement vous conduire dans un endroit sécurisé. Ils sont partout les démons, frère. Ils sont partout. Non mais elle peut pas se les faire toute seule. Ah ouais. Wow, je prends une balle de mon propre frère. Quoi? C'est pas ma faute si t'es resté planté là comme un con. Concentrez-vous un peu tous les deux. Comment peut-on servir la cause si on ne peut même pas tuer une seule pauvre petite fille? Arrête de la ramener. On dirait que la pauvre petite fille t'a pas mal taillé le feuillage à toi aussi. Rien de tout cela n'aurait été nécessaire si tu avais récupéré l'amulette comme on te l'avait demandé. Ta piètre tentative de rattraper le coup a failli révéler notre existence. Nous allons te regarder, t'inquiéter ensemble pour la gloire de notre chef. Où il est justement, votre grand chef? Salut Anders. Je vois que les petites améliorations que j'ai apportées à ton visage sont très esthétiques. Non, non! Qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas le choix. Il menace la vie de mes filles. Et à cause de vous, il va détruire le monde entier! Vous nous avez tous condamnés! À quoi bon sauver le monde si je ne peux même pas sauver ma propre famille? Mais non. Ah là, direct. Oh, ça va directement là.
Ah, moi je pensais qu'il allait juste se casser. C'est l'amulette. Il a réussi. Ah, par contre, là c'est intéressant. Hein. Vous avez les deux parties de l'amulette et l'épée, le transmetteur et le décodeur, alors pourquoi vous ne vous en servez pas? Pourquoi ne pas ouvrir le passage tout de suite? Oh, c'est triste. J'espérais être impressionné par votre intelligence, docteur. Il vous manque un élément. Vous avez besoin d'une sorte de clé de décryptage du code. Oh, bah voilà. Ça, c'est le brillant cerveau dont on m'avait parlé. Quel dommage qu'ils ne servent qu'à augmenter les profits de votre maître. Je parie que vous allez me remercier quand ce monde prendra fin. Parce que vous pourrez enfin goûter à la véritable liberté. Avec un clavier. Sérieux. Avec un putain de clavier. Tâchons de te donner un alibi convaincant. Pas une deuxième fois. Il va encore l'utiliser. Parce qu'il l'a pas tué, hein. Personne n'a dit que ce serait facile de précipiter l'apocalypse. Hé, Lapinou! C'est trop bizarre ce qu'il a. Quelque chose de neuf pour toi! Ah non, il a tout flop lui. Je t'avais dit que c'était un lapin. Tu trouves pas que son collier ressemble beaucoup à ton collier, mais avec un morceau en plus? Bien. Ok. Wow, je suis plus costaud que je croyais. Il est trop con. Oh non, non, me dis pas que ça... On dirait qu'il voulait qu'il sauve les gosses. T'assures, mon pote. Oh. Bye bye. Il est temps que je m'en aille. Ah non les gars, c'est vraiment un épisode de fou. Ça va dans tous les sens. On a l'ordre de partir. Merde alors. Pourquoi il le prend lui? Je m'apprêtais à la tuer. Au moment où toi tu t'apprêtais à la tuer. Pourquoi ils ont chopé l'escroc? Non, Darky, les épisodes seront pas sur YouTube. Je te le promets. Sur Patreon. Oh, the princess, this is my last resort. Vous connaissez les ordres. Incroyable. Last resort. Ah, le son de fou. Ah voilà. Maintenant je suis vénère. C'est un remix. Incroyable. Incroyable. Ah, il est trop bien ce son. La course poursuite de fou. Faut avouer que j'ai couru. Avec une putain de moto.
confiance en toi. Ah, c'est tellement stylé. Dis, pendant que je te tiens là, ça fait quoi d'être un démon? T'es obligé d'être maléfique? Genre si une personne n'était qu'à moitié démon. Genre par exemple, son père serait un démon, mais sa mère serait une humaine. La personne pourrait choisir ce qu'elle veut être, non? Merci pour la causette. Je me suis senti écouté. C'est ça, oui. This is my life, Ça va, vous deux? Ouais, enfin ça va tant que la peluche psychopathe déclenche pas la fin du monde. Ça, je m'en occupe, t'inquiète. T'as mis un mouchard sur l'amulette? Juste au cas où. Ça donne quoi? À quelle distance ils sont? Pratiquement 1,5 km. Ce qui veut dire que... Ah, ça va exploser. Ah, mais il va exploser, merde, Dante. Oh non, le timing. Jackpot. Non. Ah non, il me fait trop de la peine. À ce que je vois, il va falloir que je te pousse encore un peu plus fort. Fils de Sparda. Aïe 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 aïe. Ah, je suis dégoûté. C'est qui m'avait spoil que c'était son fils à l'épisode 1? Tu m'as trop niqué, gros. Votre jour de chance. Parce que figurez-vous que mes pouvoirs sont fondés sur le principe du miroir quantique. Je ne peux adopter une nouvelle enveloppe corporelle que si je copie une entité biologique composée de tissus vivants. Et donc, mon modèle doit rester en vie pour que je maintienne cette forme. J'en ai besoin que d'un seul. C'est impossible. On est des chasseurs de démons. Se faire tuer par un truc impossible, c'est un peu les risques du métier. Oui, mais ce coup-ci, c'est différent. On n'a aucun document qui évoque l'existence de démons supérieurs à la classe 2. Alors que ces démons-là, ce qu'ils peuvent faire... Elle est trop bien, cet anime, frère. Catégorise dans la classe. En plus, la VF, elle est trop stylée. Eh ben moi, la question que je me pose, c'est... Elle est passée où, l'Apocalypse, hein? Après tout ce qu'on a entendu, je suis presque déçu. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que le lapin blanc a l'épée de Sparda et les deux moitiés de l'amulette. C'est tout ce qu'il lui faut pour faire basculer notre monde dans les abysses. Alors, pourquoi la barrière tient toujours? T'auras qu'à lui demander directement. L'amulette s'est arrêtée à quelques kilomètres au nord. Ce débile de rejeton de l'enfer ne se rend même pas compte qu'il va nous y conduire. Prenez tous votre barda. On décolle dans 1 minute. J'avoue que j'avais mes doutes sur toi. Mais la façon dont t'as chargé pour affronter le lapin en solo, t'en as une paire digne de l'unité d'élite. Tu peux te lever? Aucun problème, lieutenant. Absolument, je suis prêt au combat. C'est trop la merde. Je me lève 2 secondes, j'ai mal au genou. Encore une seconde. Reste ici, les secours vont t'emmener. Je peux prendre sa place, lieutenant. Le coup que le lapin m'a porté avec l'épée m'a mis KO. Mais je me sens mieux. Je veux mener cette mission jusqu'au bout. Si tu t'étais pas jeté pour me plaquer au sol. Je sais. Essaie de faire un effort pour pas te faire tuer la prochaine fois. D'accord? Je te promets rien. Moi, c'est lui Lago ou quoi? À l'enfer sa fête à ce salopard bouffeur de carottes. Est-ce qu'il y a un remake des jeux de Devil May Cry?
Quoi qu'il arrive, tu me le promets? Oui, promis juré. Elle est où la mienne? Je veux avoir la mienne moi aussi. Virgil, est-ce que tu me promets de Oui, prendre... je te le promets. Donne-la-moi. Wesh, le crackhead. 2 moitiés parfaites d'un grand tout. Je crois que la mienne est plus grande. Non, c'est pas vrai. Fais-moi voir. Hey. Ça suffit les garçons, arrêtez. J'ai dit, ça suffit. J'ai pas envie de dormir, j'ai pas sommeil. Tu n'as jamais sommeil. Si seulement tu étais un peu plus comme ton frère. Bon, d'accord. Quelle histoire tu veux que je te raconte ce soir? Parle-moi de papa. On va bientôt pouvoir le rencontrer? Si tu veux, je te raconte une histoire sur ton père. Mais après ça, il faudra que tu dormes. Ton père... Ton père... Fils de Sparda. Son père c'est Sparda les gars, oui. À l'épisode précédent quand ils ont dit il y a un démon, il a empêché que les démons envahissent la planète. Alors, j'ai une Bah, bonne c'est et son une mauvaise père. nouvelle. La bonne, c'est que tu es toujours en vie. La mauvaise, c'est que... Bah, on est encore prisonnier. Wesh, tout ça? Donc vous avez America. survécu à l'explosion. Par la main de Dieu, tout devient alors possible. Je connais votre voix et votre tête. C'est pas vous qui faites la publicité pour les matelas? Pas loin. C'est le vice-président. Il casse les couilles. C'est bon, t'es réveillé. Rafraîchissez-moi la mémoire. C'est qui la mauvaise imitation de la torche humaine et c'est qui le ventilateur sur pattes? T'es vraiment sûr que tu peux Mais te permettre de nous tu pourras le voir hein, Dino, si t'es sub, vu que t'es sub, tu peux le voir à la rediff. Hein. Réfléchis 2 secondes. Agni, la vidéo. C'est vrai. Le lapin a laissé une vidéo pour toi. Et tu peux me croire, elle vaut le coup d'œil. Il faut que tu mettes le disque dans... Ouais, je sais. C'est pas ma faute si les humains ont fait un trou aussi petit. Dante, avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit? Quand vous m'avez expliqué que je portais la marque des ténèbres? J'ai dit que le Seigneur pouvait encore vous sauver en dépit de vos origines. Je suis sûr que vous vous rendez compte qu'il doit certainement avoir un projet pour vous, étant donné qu'il vous a arraché aux griffes de la mort. Sauf votre respect, monsieur le vice-président, je vous rappelle que ces gars-là connaissaient la position exacte de votre avion et qu'ils l'ont piraté les doigts dans le nez. Alors je dirais qu'à l'heure qu'il est, la mort est plus qu'une possibilité pour chacun de nous. Non. Ce n'est pas aujourd'hui que ma mort surviendra. Comment Il est grave confiant. Le Seigneur ne saurait l'autoriser tant que l'office qu'il m'a destiné n'aura pas été accompli. Nous prenons tous part au plan du Seigneur, que nous le voulions ou non. C'est bon! Soyez les bienvenus à bord d'Air Force 2. Nous vous demandons de diriger votre attention vers les écrans pour une annonce de la plus haute importance. Très bientôt, vous serez tous morts. Enfin, sauf si le fils de Sparda parvient à vous sauver. Le fils de qui ça? Hein? Il a trop de flow comme ça. Il faut jamais faire confiance au lapin blanc les gars. On dirait que l'amulette se trouve au dernier étage. Avec le lapin. On a vu sur le lapin, c'est un personnage incroyable frère. C'est quand même une drôle de cachette. Tellement pour peur. Un lapin démon. Tu t'attendais à quoi qu'il aille se planquer dans une sorte de terrier gigantesque? Non, je veux dire, je sais pas trop. Peut-être. Les renforts seront là dans 4 minutes. On peut pas attendre. Ce monstre peut rassembler l'épée et l'amulette et provoquer la fin du monde quand il en a envie. On y va maintenant. Prenez les escaliers et restez vigilants. On doit être prêt à affronter n'importe quelle abomination. Well. Super. Ici Ninja pour le QG. QG, vous me recevez? Y'a quelqu'un? Bordel de merde. Message à tous les résidents. Un groupe terroriste du nom de Darkcom s'est introduit dans ce bâtiment. Leurs intentions sont extrêmement hostiles. Je ne vous demande pas de les affronter, mais je vous y encourage très
Tout individu pris à se conduire avec eux de façon neutre ou amicale se verra immédiatement exécuté. Passez une belle journée. Putain de merde. Il garde quoi enfermé ici? On a foncé droit dans sa forteresse personnelle. La mission reste la même. On va se rendre au dernier étage, on va récupérer Merci, cette amulette Vermilion. et on va sortir d'ici. Par tous les moyens. On est avec toi. On se bouge. Ils ont même coupé nos communications. On n'avait encore jamais vu des démons employer des technologies aussi sophistiquées jusqu'à maintenant. À quel genre de démon on a affaire? Un démon qui est légèrement pire qu'un proprio envahissant. Aïe. Sentry. Oh, c'est horrible. Une lame énergétique. C'est fascinant. Adios, hein. Je sais pas du tout comment ils vont se le faire, lui. Effrayant. Les gars, ils vont tous die. Ils vont tous die. Même la meuf, je pense. C'est pas Une prise d'otage. Oh, stylé. Sacrifié. Quel bonhomme. Incroyable. Ouah, c'est un épisode de malade. Aïe 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 aïe. Ne me laisse pas. Ah, c'est dommage, c'était mignon eux deux. Non. Non. Ouais les gars, ça affronte des démons. Il y aura pas de femme heureuse là. Vas-y toi, énerve-toi, je sais pas, faire un truc. Et tire. Oh, c'est flop sur plot. Oh, c'est horrible. Regarde-les tous mourir. Après tout, c'est toi qui les as menés. La pire descente de l'histoire. Précipité directement dans notre étreinte mortelle. Tiens, prends ça dans la gueule. Mais ouais, c'est un Stormtrooper, comment il vise. Well, well, well. Ça tombe dans tous les pièges. Y'a pas un piège qu'elle a raté, frère. Là, ils ont tout pris. Eh oui, Dante,
Je suis au courant de tes origines depuis un certain temps. Et si tu te montres honnête envers toi-même, tu sais aussi d'où tu viens. Tu as sûrement déjà accepté que du sang de démon coule dans tes veines. Le premier hybride venu, fruit de l'union d'un démon standard et d'une frêle homo sapiens, serait-il capable de faire les mêmes choses que toi? Parle bien de nous, le démon, là. Pourquoi la moitié de l'amulette de Sparda, la clé servant à fermer le pont entre les mondes, a-t-elle pu se retrouver en ta possession? Ton bon arrière de père que tu n'as jamais connu, celui qui a abandonné sa famille sans la moindre arrière-pensée, n'était autre que le noble et valeureux chevalier démon Sparda. Mais ouais, Sparda, bien sûr. Non mais t'entends ces conneries? Il est trop dans le déni. Je pourrais continuer à égrener les preuves de ton ascendance, mais franchement, regarde-toi un peu. Tout ce qui fait ta personnalité prouve que tu es un pur produit de l'aristocratie. Tu ne sais absolument rien de la souffrance et de la misère qui gangrènent notre monde. Ce à quoi ton père nous a condamnés en érigeant sa barrière ignoble. Il s'est rebellé contre le plus brutal des tyrans, avant de nous enfermer dans une cellule avec ce dernier, pendant que lui s'en allait vivre une existence de héros au milieu des humains. Sparda n'était rien de plus qu'un pauvre lâche narcissique. On peut dire que tu es le digne fils de ton père. La vache, tu vas quand même pas le laisser parler de ton père comme ça. Oh l'engraineur. Désolé, je me suis un peu laissé emporter. Reprenons, des explosifs ont été placés à bord de cet avion et mes hommes les feront exploser incessamment, précipitant ainsi chacun d'entre vous vers une mort salissante et sans grande dignité. Mais rien n'est encore perdu, car étant le fils de Sparda, il te suffira simplement de déclencher ton Devil Trigger et tu pourras tous les sauver. Devil Trigger. Et je sais que tu y arriveras. Waouh! Mon meilleur pote, mon petit protégé, c'est le fils de Sparda? Non mais sérieux, même si mon père était effectivement un démon, Sparda n'existe pas. C'est leur version du croque-mitaine. Oh non, non, il existe. Il est bien réel. Fais-nous confiance, on a dû vivre en subissant les conséquences de sa trahison depuis 2 millénaires. Tu vois, 2 millénaires. Tu crois vraiment que mon père pourrait être un démon âgé de 200 000 ans? J'ai l'air si vieux que ça. J'imagine que vous le savez. Les démons ne vieillissent pas à la même vitesse que les humains, donc il est tout à fait possible que Sparda ait vécu suffisamment longtemps pour être votre père, ou qu'il soit toujours en vie. Tante, j'ai toujours su que tu étais à moitié démon. Bon, d'accord, je le savais pas, mais j'avais des soupçons. Enfin, une intuition. Enfin, si on veut. L'escroc. J'avais du mal à mettre le doigt dessus, mais le fait que tu sois le fils de Sparda, ça explique absolument tout. Lui, c'était un bon démon. Il s'est battu pour nous et contre eux. C'est ça qui coule dans tes veines. Tu piges? On va voir s'il a raison. T'as entendu le lapin? Soit tu nous arrêtes, soit on les fait tous exploser. Vous en faites pas, y a aucune raison de s'inquiéter. Dante va se servir de son Devil Trigger et il va tous nous sortir de là. Mais c'est quoi un Devil Trigger exactement? J'en sais rien du tout. Génial, on va tous crever. Non, pas du tout. Eh, ce duo, il est trop bien. Quoi que ce soit pour démonter ces deux bouffons. Qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Former la moitié de Captain Planet? Je la ramènerais pas trop si j'étais toi. Quand on y pense, t'as même pas réussi à sauver la vie de ta mère et de ton frère. Ouh, ça commence. Le lapin blanc sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et il nous a dit que t'étais resté caché, que tu les avais regardés mourir. J'étais un pauvre gamin sans défense quand ces démons nous ont attaqués. Je suis plus un gamin à présent. Devil Trigger? Bien. On va voir si on peut pas réussir à te rappeler le bon vieux temps. Oh putain, c'est quoi ce merdier? Ah mais elle a atterri dans un bourbier les gars. Aïe 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 aïe. Je crois que c'est des expériences. Lieutenant. C'est toi qui as fait ça. Ah mais oui, elle s'est pris un gaz. C'est un gaz hallucinogène. Exactement comme tu as tué. Non!
Regarde un peu ce que tu as fait. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas réel. Tu n'es pas réel. Ah non, lui il est réel. Tu es réel. Ne restez pas là, allez-vous-en. J'ai nulle part où aller. Je sais que le lapin vous menace et qu'il retient tout le monde ici en otage. Mais il y a un démon qui est à mes trousses. Vous êtes l'une de ces soldats. On ne veut pas avoir de problème. Il n'y a plus un seul soldat. Les démons les ont tous tués. Il ne reste plus que moi. Pitié. Vas-y, ouvre la porte, frère. Ça me fait stresser. Venez. Oh non. Non, non, Narniurnaga. C'est des démons qui veulent vivre paisiblement sur Terre. C'est des démons sans problème, genre. Je vous en prie, allez-vous-en et laissez-nous tranquilles. Non. C'est pas ça. Pauvre petit sans mêlé, tu te prends une minuscule boule de feu et tout de suite, tu deviens un gros bébé pleurnichard. On dirait que la force que Sparda t'a léguée ne te servira pas à grand-chose ici. Ouais, il est aussi inutile que lui en fait. D'après ce qu'on m'a dit, il s'est même pas déplacé pour te protéger quand t'étais en danger. Ça s'envoie des boules de feu dans un putain d'avion, frère. Ouais, fais gaffe au direct du gauche. Regarde le bon côté des choses. Après avoir vu ta mère et ton frère mourir, voir ces gens-là crever, ça devrait être facile. Pourquoi il veut le réveiller? Moi je pense qu'il fait partie de l'équation pour ouvrir la porte, hein, les gars. La seule fois où tu dois te Pour ouvrir la porte des ténèbres, il doit se transformer en fait. Et c'est tout ce que t'as dans le ventre. Le lapin avait raison quand il parlait de toi. Aïe aïe T'es aïe bien le aïe. digne fils de ton père. Ton père. Ton père était un puissant guerrier. Ah, il fallait qu'une femme ressemble à sa le plus daronne. courageux qui ait jamais vécu. Il a lutté contre le mal afin que nous puissions être libres. Incroyable. Oh les gars. Oh j'espère que ça va me régaler. Oh oui. Je suis bien le fils de mon père. Ouais. C'est tout à fait remarquable. Oh que oui. Oula. Mais c'est quoi ça? Je crois que c'est le Devil Trigger. Devil Je Trigger. crois que je suis le fils de Sparda. Oh C'est ce que que oui. je me tue à te dire depuis tout à l'heure.
Il est prêt. Fais sauter les explosifs. Ouais. Attends, laisse-moi une seconde pour le tuer d'abord. C'est ça, On ouais. dira qu'il est mort dans l'explosion. C'est ça, ouais. Par contre, il est pas 100% Devil Trigger là. Mais on valide déjà. Oh oui! Ikemen! Se faire tuer avec sa propre épée. Incroyable! Quand même la loose. Allez, j'aime trop les sons. J'aime trop les musiques, frère. Mon frère! Ouais, c'est ton frère qui cherche aussi, frère. Eh, vas-y, toi, fous pas la merde. Oh non. On a tous risqué notre vie pour vous cacher ici. Et vous pointez votre arme sur nous, sur nos enfants. Oh, je leur en voudrais toute ma vie. Rien du tout. Si elle tire. Pitié. Votre ami a massacré mon équipe. Vous croyez que nous sommes de leur côté? C'est une Homo sapiens. Pour elle, tous les démons se ressemblent, évidemment. Putain de Mais raciste si vous Homo n'êtes pas sapiens. partie du gang du lapin blanc, qu'est-ce que vous faites ici? Nous cherchions une porte de sortie. Il en connaissait une. Une porte pour sortir d'où? De Makai. Vous l'appelez le royaume des démons ou l'enfer. Mais ce n'est pas l'enfer, c'est pire. Un monde désolé où la vie peut à peine subsister. Ah, et ça, c'est... c'était avant que les seigneurs de guerre Oui. ne détruisent le peu de ressources que nous avions Oh. et ne rendent l'atmosphère toxique. C'est pas l'enfer, comment on Seuls appelle? Les Makaiens les plus forts pouvaient la supporter. Ça existe dans la Bible. Ça se passe, c'est entre le paradis et l'enfer. Les enfants atteignaient rarement la première année. Nous ne pouvions accepter un tel destin. De quoi faire pleurer dans les chaumières. Le purgatoire. Ça n'explique pas comment l'autre rongeur vous a amené dans Je crois notre que c'est le monde. purgatoire. À l'aide d'un appareil qu'il avait construit. Il est arrivé avec il y a 1 an. Et il a proposé de faire traverser tous ceux qu'il désirait. Des dizaines de familles comme nous l'ont suivi. Nous l'avons fait pour nos enfants. Pour qu'ils vivent dans un monde meilleur. Et puis on a compris. Pour nous, il n'existe pas de monde meilleur. Les Homo sapiens détestent et craignent nos semblables. Nous ne pourrons jamais nous intégrer parmi vous sans risque. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de rester cachés ici. De faire tout ce que ce fou furieux nous demande et de fermer les yeux sur ce... Fermez les yeux sur quoi? Les enfants qui sont orphelins. Il fait des tests sur eux. Aïe, Des aïe, aïe. expériences. On cherche simplement à survivre. Tout comme vous. Les orphelins quoi? Enfants? Les enfants démons? Ou des orphelins humains? Je sais bien qu'il ne faut pas croire ce que disent les démons. Mais après tout ce que je viens de vivre, je me rends compte que je ne sais rien du tout. Humains, sinon Mes c'est pas renforts drôle. doivent être devant Merde! nous. Je vais voir comment les faire entrer. Et après, je vais chasser le lapin. Je vais m'assurer que vous serez protégés. Vous et les autres. Voilà. Ça, on aime bien. Famille. J'ai eu de la peine pour des démons. Eh, retrigger-toi là. Qu'est-ce que tu fous? Tu as tué mon frère. Mais contrairement à toi, il sera certain d'être vengé. Non, fais pas ça! Non. Oh non, ils sont tous morts.